जीवन बीमा उन्नयन अधिकारी प्रदीप्त किशोर साहू द्वारा निआरा ढंग में पालित है पितामाता जन्मोत्सव। अतिथि कहले यह अन्य मानक पई आदर्श उदाहरण सृष्टि करिवो। आजिर दुनिया रे बहु शिक्षित तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति निजर वृद्ध पितामाता को जरा निवास छाड़ी दे आसुथिबा बेले बालेश्वर जीवन बीमा निगमर वरिष्ठ उन्नयन अधिकारी प्रदीप्त किशोर साहू एवं तांको परिवार सेमानकर पितामातांकर जन्मदिन एक निआरा ढंग में पालन करी अन्य मानक पई आदर्श उदाहरण सृष्टि करिसंती। प्रदीप्त किशोर साहू बापा धनेश्वर साहू बयस 89 वर्ष होइतिबा बेले मां को बयस 84 वर्ष। प्रत्येक वर्ष पुत्र एवं पुत्रवधू माने बापा मां जन्मदिन तांको जन्मस्थान कटक जिलार महांगा ब्लॉक रो झाड़ेश्वरपुर ठारे पालन करी आसुथिबा बेले चलित वर्ष एही जन्मोत्सव ज्येष्ठ पुत्र प्रदीप्त साहूंकर कर्मस्थली बालेश्वर सहर रे पालन करा जायतिला। एही अवसर रे सहरर सिद्धि कल्याण मंडप ठारे एक वर्णाढ्य उत्सव आयोजन करा जायतिला। भारतीय जीवन बीमा निगम कटक डिविजन रो मुख्य तथा एसडीएम असीम कुमार एही उत्सव रे मुख्य अतिथि भाव जोग देई आजिर व्यस्तबहुल जीवन रे प्रत्येक परिवार सेमानकर पुत्र एवं कन्यांकर जन्मदिन पालन करथुवा बेले श्री साहू निज बापा मांकर जन्मदिन एही भली जाक जमकरे निआरा ढंग में पालन करी अन्य मानक पई आदर्श उदाहरण सृष्टि करिसेंति बोली मत प्रकाश करथिले। जीवन बीमा निगम बालेश्वर शाखार मुख्य परिचालक मृण्मय चक्रवर्ती एथिरे सम्मानित अतिथि भाव जोग देई साहू बाबूंकर एतादृश पूज्य पूजा कार्यक्रमर भूयसी प्रशंसा करथिले। बालेश्वर पूर्वतन विधायक जीवन प्रदीप दास एथिरे विशिष्ट अतिथि भाव जोग देई प्रदीप्त कुमार साहूंकर उक्त पूज्य पूजा कार्य को प्रशंसा करने सहित यही मनोभाव युवपीढ़ी उदाहरण सृष्टि करिबो बोली मत व्यक्त करथिले। आजिर युवपीढ़ी ए पूज्य पूजा कार्यक्रम शिक्षा लाभ करिवे बोली श्री दास आशा प्रकाश करथिले। जीवन बीमा निगम कटक डिविजन रो मैनेजर सेल्स सव्यसाची साहू सम्मानित अतिथि भाव जोग देई निजर वक्तव्य प्रदान करथिले। ट्रेन रु खसी पड़िथिबा उन्नयन अधिकारी सनातन बेहेरांकर जीवन बंचाइबारे प्रदीप्त किशोर साहू को ठीक समय आवश्यक सहायता जोगाई देथिबारु सव्यसाची बाबू को मध्य एही अवसर रे संबर्धित करा जायतिला। विशिष्ट शिक्षा गुरु मानस भूषण पंडित ऋषिकेश रथ एवं डॉक्टर संग्राम आचार्य सम्मानित अतिथि भाव जोग देई आजिर समाज को विशेषकर युवपीढ़ी को ए निआरा उत्सव उचित शिक्षा प्रदान करिबो बोली आशा प्रकाश करथिले। समस्ते निजर पिता माता को उचित सम्मान प्रदर्शन करने सहित सेमानकर विशेष जत्न नेबा आवश्यक बोली सबु महल रे ए वार्ता पहुंचेबा पई कार्यक्रम आयोजन करा जायछि बोली आयोजक श्री साहू प्रकाश करथिले। एही जन्मदिन पालनर मुख्य उद्देश्य होछि आजिका दिन रे आमर पिला जितेबाला होते आम से आम बापा मैंने आम जन्मदिन पालन करने कि से बहुत व्यस्त विव्रत भितर से पालन करुले एवं सब मन भितर गोटे बहुत आग्रह थिला मो छोट पिला काली सकाळ केमती पिठा करी केमती नुआ ड्रेस आनी यही जो तांकर गोटे भल पाइबा थिला आजिका दिन में वर्तमान से जिनस आम बड़ हो गला आम तांकर से फिलिंग्सटा को आम बापा माँ हो गला ऑटोमेटिकली आम बुझीजा उचित। तेणु आम एटा को बुझा चेष्टा करुचु जे दिने आम जो सान थे आम बापा माँ जमी करते आम कि आम सेमती किसी करी आम समाज को गोटे वार्ता दवापाई चाहूँ बापा माँ बुढ़ा हो गला आम तांकर जत्न नवा उचित सी आमको जहाँ देइथिला आम तांको किछि रिटर्न दबा उचित। तेणु आम जदि न दबा ताहले आम ठरू आमर जो भविष्य आमर जो पिला माने से माने कौन शिखिबे। तेणु आजिका दिन रे वर्तमान
ଏଇ ଏଲ୍ଡର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ହେବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅମାନବୀୟ କାମ। ତେଣୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନେ କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେଉଁ କଥା ଠିକ୍ ବୁଝିପାରନ୍ତି, ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେମିତି ଆମ ପିଲାର ସବୁ ଭୁଲକୁ ମନ ଭିତରେ ସୁଧାରି ନେଇ ତାକୁ ପୁଣି ତାକୁ ଯେମିତି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାକୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉ, ତାକୁ ଯେମିତି ଚଳେଇ ନେଉ, ଆମେ ସେମିତି ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚଳେଇ ନେବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବା। ତା ଛଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମରିବା ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ସିଏ କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସିଏ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ଦେଇପାରିବା, ତାଙ୍କ ମନ ନେଇ ତାଙ୍କର ସେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଏତିକି ଯଦି ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମର ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବାପା ମାଙ୍କର ବୟସ ଅନୁଯାୟୀ 89 ଏବଂ 84 ମୋଟ 173 ଗୋଟି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଧନେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କର ପୁତ୍ରବଧୂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ, ନମିତା ସାହୁ, ସୁଚିତ୍ରା ସାହୁ, ସଂଯୁକ୍ତା ସାହୁ, ତପସ୍ୱିନୀ ସାହୁ, ତେଜସ୍ୱିନୀ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ଫୁଲ, ଚାଉଳ, ଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି ଦେଇ ବାପା ଧନେଶ୍ୱର ଏବଂ ମା ମଞ୍ଜୁଲତାଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ତଥା ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରେସ କ୍ଲବ ସଭାପତି ବିପ୍ଳବ କୁମାର ମହାନ୍ତି ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ପରଶୁରାମ ପ୍ରଧାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେଠାରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବେ ଜନ୍ମଦିନର କେକ୍ କାଟିଥିଲେ। ବାପା ମାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଥିବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଦେବଦତ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତନୟା ଦୀପ୍ତା ସାହୁ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ପିତାମାତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏହିଭଳି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପିତାମାତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ। ଆମେ ଆମ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କଟକରେ ପାଳନ କରୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅବହେଳିତ ନ କରିକି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେହେତୁ ସବୁ ପିଲା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିଛି ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ଘର ଥିଲେ ବି ଏକୁଟିଆ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ପାଖକୁ ଆସି ବାପା ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ। ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ବି ପୂରଣ ହେବ। ସେମାନେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କହି ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏମିତି କଲେ ପରିବାରର ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇକି ପାଳନ କଲେ ପରିବାର ବି ଖୁସି ହେବ, ବାପା ମା ବି ଖୁସି ହେବେ, ସମାଜ ବି ଦେଖିକି ଏହାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହେବ ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାପା ମା ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ବି ହେବେ। ଏହା ମୁଁ ସମାଜକୁ କହୁଛି, ସମସ୍ତେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ହେଳା ନ କରିକି ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁସି ରଖିଲେ, ତାଙ୍କର ଏବେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ସବୁ ଜିନିଷ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିଶୋର ସାହୁଙ୍କ ସମେତ ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ସାହୁ, କନିଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ଆୟୁଷ୍ମାନ ସାହୁ, ତପସ୍ୱିନୀ ସାହୁ, ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ, ଆକାଶ ରଞ୍ଜନ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ ଏବଂ ପରିଚାଳନାରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବଧୂ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସାହୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।